नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बारे सिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करेंगे। कई देशों के नुमाइंदे और सूचना तकनोलॉजी के माहिर इस सिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद की 42वीं मीटिंग अज नवी दिल्ली विच। गैर बीजेपी की हुकूमत वाले सूबे वालों GST के घाटे लिए मुआवजे का मुद्दा उठाए जाने की संभावना। DD न्यूज़ वालों अज तो कोविड-19 तो बचा ली मास्क अप इंडिया मुहिम शुरू की गई। पूर्वी लद्दाख विवाद के मुद्दे ते भारत और चीन के सैनिक कमांडरां के पद्धर की 7वें दौर की गलबात 12 अक्तूबर को। घट गिणती मामलों बारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि खेती सुधार कानून न सिर्फ विचोलियां नूं खत्म करेंगे बल्कि किसानों की खेती पैदावार लिए बेहतर मुल की गारंटी भी ने। भाजपा के पंजाब प्रधान अश्वनी शर्मा ने पठानकोट में ट्रैक्टर रैली की अगवाई करके खेती कानूनों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज समाजिक शक्तिकरण 2020 ਲਈ जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिखर सम्मेलन के रेज 2020 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनोलॉजी और नीति आयोग वालों इस शिखर सम्मेलन का वर्चुअल तौर पर आयोजन किया जा रहा है। 9 अक्तूबर तक चलने वाले इस विश्व पद्धरी शिखर सम्मेलन में विश्व के कई मन्ने परमन्ने सूचना तकनोलॉजी माहिर माइक्रोसॉफ्ट वर्गियां कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने दिल्ली में पत्रकारों को दस्सिया कि इस शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस उपर खोज नीति और नवीनता के कामों नाल जुड़े कई देशों के माहिर प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय के सकत्तर अजय प्रकाश सानी ने कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस लिए तैयार कारजबल बनाने की काबलियत और संस्थागत समर्था है जिस नाल समाजिक मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित है और जल्दी ही भारत आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के खेत्र में अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की अगवाई करने वाला देश ही नहीं बन जाएगा बल्कि समाजिक शक्तिकरण लिए भी जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस लिए विश्व को रास्ता दिखावेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबदा साथ सबदा विकास प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं देश दीआं सारियां ही रणनीतियां लिए समुचे तौर पर मजबूत बनावेगा। वस्तु और सेवा कर परिषद की मीटिंग अज नवी दिल्ली में हो रही है। इस मीटिंग में देश के गैर बीजेपी हुकूमत वाले राज्यों वालों GST के मुआवजे के मुद्दे नूं जोरदार ढंग नाल उठाए जाने की संभावना है। भाजपा की हुकूमत वाले सूबों समेत देश के 21 सूबों ने सितंबर के अद तक 97,000 करोड़ रुपए का करजा लैण के सुझाव नूं मन लिया सी, पर पंजाब, पश्चिमी बंगाल और केरला वर्गे सूबों ने केंद्र वालों GST के मालीए की घाट पूरी करने लई करजा लैण के सुझाव का विरोध किया सी। सूत्रां अनुसार परिषद की अज हो रही 42वीं मीटिंग दौरान इन्हां सूबों वालों GST मालीए का घाटा पूरा करने लई बदलवें प्रबंध किए जाने की मांग करने की संभावना है। इन्हां सूबों का मनना है कि संविधानिक तौर पर सूबों को मुआवजा देने का फर्ज केंद्र सरकार का है। पश्चिमी बंगाल, केरला, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिख के केंद्र के इस सुझाव का विरोध किया है। ये सूबे चाहते हैं कि केंद्र GST मालीए का घाटा पूरा करने लई करजा लैण की जिम्मेवारी आप लवे। कोविड-19 महामारी का प्रकोप रुकन का नाम नहीं ले रहा। पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन के प्रयोग जारी ने। अजिहे माहौल में समाजिक दूरी बना के रखना तो मास्क लगाना इको एक समाजिक वैक्सीन है। DD न्यूज़ वालों अज तो मास्क अप इंडिया मुहिम शुरू की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व महामारी कोविड-19 जिसका कहर समुची मानव जाति को अपने कलावे में ले चुकिया है और यह सिलसिला रुकन का ना ही नहीं ले रहा। कोरोना की पुष्टि वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक कोरोना महामारी खिलाफ मनुखता की जंग जारी है। अजिहे समय सब तो जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना तो रोकथाम का सब तो प्रभावशाली तरीका साबित होया है। विश्व सेहत संगठन और माहिरां की खोज का भी यह नतीजा है कि मास्क नाल मूँह और नक नूं चंगी तरह ढक के कोरोना लाग नूं घट किया जा सकता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। कोरोना तो बचा लई मास्क पाउण दे नाल ही ये भी जरूरी है कि मास्क नूं सही तरीके नाल पाया जावे।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ PGK ਮੈਨਨ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੇਹ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5,73,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਮੁੱਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਭੁਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।